एफ न्यूज़ पंजाब चैनल ते तुहाडा स्वागत है। बंटी रवाना के पुराने साथियों ने उसनूं सुनाइयां खरियां खरियां। उन्हां बंटी रवाना नूं नसीहतां दिंदे होए कहा कि वो पहलां अपनी पीढ़ी हेठां सोटा फेरन। श्रोमणी अकाली दल के यूथ प्रधान परमबंस सिंह बंटी रवाना दे रहे साथियों ने अज प्रैस वार्ता करके उसनूं खरियां खरियां सुनाइयां। दस्सणयोग है कि श्रोमणी अकाली दल यूथ ते पंजाब प्रधान परमबंस सिंह बंटी रवाना वल्लों कांग्रेसी विधायक किक्की ढिल्लों ते लाए गंभीर दोषों तो बाद मैनो मैनी होए कांग्रेसी ते अकालियां ने वारों वारी जिथे रजवी पड़ास कढ़ी उत्थे ही अज फिर कांग्रेसी ब्लाक समति मैंबर और जिला परिषद समेत सरपंचां ने जिला परिषद के दफ्तर च प्रैस वार्ता करके बंटी रवाना नूं करड़े हत्थी लेंदियां कहा कि दूजियां ते दोष लाउण तो पहला बंटी रवाना अपनी पीढ़ी हेठां सोटा फेरन। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं बलजिंदर सिंह औलख, गुरशविंदर सिंह बराड़, हरविंदर सिंह और राजविंदर सिंह ने की कहा, वेखो फरीदकोट तो जगदीश बांबा की यह रिपोर्ट। हैलो सारे पत्रकार वीरां दा मैं बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज आपदा कीमती टाइम कढ़ के सानू जो कुछ टाइम तो अपने इलाके अकाली लीडर वालों जो गतिविधियां कीतियां जा रही हैं विकास के कामां जिहड़े उड़ाए जा रहे हैं उहदे बारे आपां गलबात करन वास्ते तुसीं साडे कोल पहुंचे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बंटी रवाना जी ने पिछले कुछ दिनों तो मीडिया में आके विकास के कामां विच अड़िके डाह के और जो अपने फरीदकोट विधान सभा हल्के च पिछले 4 सालों जो विकास हो रहा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पार्टी नूं अकाली दल नूं इस तरह किया अकाली दल के बारे वो गलत प्रचार कर रहे हैं पर असी भी उन्होंने नाल काम किया बंटी रवाना जी नाल भी काम किया पर उन्होंने जदों भी असी कोई भी इलैक्शन आउंदा सी मेरे मैसेज भी पहला अकाली दल च जो जिला परिषद मैंबर रहे हैं उदों भी और उस तो बाद भी जिन्ने भी कोई इलैक्शन हुंदे सी वो हरेक पार्टी दे विच रह के अकाली दल के उम्मीदवारों की विरोधता करती सी। MP के इलैक्शन होए बीबी गुलशन जी MP का इलैक्शन लड़े 2 इलैक्शन लड़े दोनों इलैक्शनों के विच उन्होंने उन्हों की विरोधता की है। तुसीं भी सारे वीर पत्रकार उस दे विच रहिंदे भी सी ते देखदे भी सी भी किसी भी वो अज कहिंदे MLA साहब का नाम लेंदे भी उन्होंने पार्टी नाल विरोधता की असीं कहने कि असीं उन्हों दे नाल काम किया उन्होंने हर वक्त पार्टी की विरोधता की और अपनी जिहड़ी टिकट है हुण वो पक्की करन दे वास्ते वो इह जिहियां बेखुदरीआं जिहड़ियां कार्रवाइयां वो कर रहे हैं जिहड़ियां कि बहुत गलत है। असी उन्होंने बेनती करते हैं कि वो इस तरह दी कार्रवाई ना करके जिहड़े फरीदकोट के विकास के काम है विकास के काम हो रहे हैं उन्हां दे विच शिकायतां करके डिक्के ना डाउण मोढे नाल मोढा ला के जिस तरह विरोधी धिर का फर्ज बनता है वो विरोधी धिर का वधिया फर्ज निभाउण जिस तरह कि कोई चंगे लीडर वधिया फर्ज निभाउंदे उस तरह का फर्ज निभाउण तां कि साडे हलके का विकास हो सके क्योंकि तुहानूं पता है साडे नालों वध पता कि तुसीं वध जानकारी रखते हैं पिछले 4 साल तो 500 करोड़ रुपये तो उपर है जोड़े अपने फरीदकोट विधान सभा हल्के काम होए। जे कोई तुसीं पिंडां जाओगे किसी भी पिंड च क्योंकि साडे नाल जिहड़े सरपंच यूनियन के प्रधान भी है किसी पिंड जाओ कईयां पिंडां च काम 100% कंप्लीट होने के नेड़े है। कुछ पिंडां दे विच तां क्योंकि हुण असीं थोड़े चिर च गेड़ा लाउणा MLA साहब दे नाल कईयां पिंडां च असीं पुछदे हां भी भाई तुहाडे की काम है वो कहंदे जी बस थोड़े बहुते 10-20 लाख रुपये का काम रह गया। जे स्कूलों की गल कर लो आम जो सरकार जो लोगों की लोड़ है जो आप आज़ादी लई सी वो लई सी रोटी कपड़ा ते मकान अज जिहड़ी है मतलब स्कूलों का सेहत का जो भी है जिहड़े काम अपने हल्के च सेहत डिस्पेंसरियां सारियां डिस्पेंसरियां दे वधिया काम होए स्कूलों के स्मार्ट स्कूल बने हैं वो सारी जिहड़ी मेहरबानी है सरदार कुशलदीप सिंह ढिल्लों की कांग्रेस पार्टी की है। अज जिहड़े मुद्दे बंटी रवाना जी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। असीं उन्हां नूं बेनती करांगे कि वो विरोधी धिर की वधिया भूमिका निभाउण माड़े काम। मैं एक गल कहना चाहुंदा जिहड़ा बंदा वो पुरानी एक कहावत आ भी छज दा बोले तो छानी भी बोले
ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੇਥਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਵੀ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਂਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਭਾਂਦੀ ਧਰਨੇ ਹੋਣ, ਭਾਂਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ, ਭਾਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਲੜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਗਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ MP ਲੜੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਜਨ ਆਪਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਜ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ MP ਦੀ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ MLA ਲੜੇ ਆ, ਇਹ 17 ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਹੀ ਅੜਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ 2017 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਗਿਫਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 1991 ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ 26 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। 91 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ 1996 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਬਲੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜੀ 98 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਬਲੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ MLA ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 5 ਕੱਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਸੀ ਸੀ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ 3R ਮਾਈਨਰ। ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ 3R ਮਾਈਨਰ ਕੱਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਸੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ 3R ਮਾਈਨਰ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਟੱਕ ਲਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਠਾੜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਕੇ 50 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 50 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਠਾੜ ਦੇ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 23 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2010 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਕੱਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਠਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਝੂਠ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 100% ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।